Achievers Paradise CMC PU College, number 1 PU College in Chitradurga. For admissions, contact 9008080 and 9606380135. Today, let us discuss about the difference between double salt and complex salt. In the last video, you have seen that the types of inorganic salts. Inorganic salts in types that is a simple salt, double salt, complex salt. What are the difference between double salt and complex salt discussion right? Difference between double salt and complex salt. First point, double salt exists only in a solid state. Double salt ಏನಿದೆ ಆ double salt solid state ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ exist ಆಗುತ್ತೆ, but it does not exist in a liquid or gas state ಅಲ್ಲಿ exist ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ complex salt it exists in solid as well as in solution is nothing but liquid, right? Complex salt ಏನಿದೆ solid ಅಲ್ಲಿ exist ಆಗುತ್ತೆ, liquid ಅಲ್ಲಿ exist ಆಗುತ್ತೆ, but double salt it exists only in solid state. Next, double salt produce constituent ions when dissolved in water. Take for example potassium cyanide ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, potassium cyanide, right? Or you can take your favorite salt, that is NaCl, KCl, any of the compound. ಇದನ್ನ ನೀವು ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it produces constituent ions ಅಂತ ನೋಡಿ K plus Cl minus, Na plus Cl minus, right? It produces constituent ions ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ double salt ಅಲ್ಲಿ. But complex salt ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಣ, do not produce constituent ions when dissolved in water. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇದಕ್ಕೆ complex salt ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. So let us consider a potassium ferrocyanide, FeCN 6 times. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it does not produce constituent ions, right? Ions produce ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. So ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ion ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. So do not produce constituent ions, ಅದರಲ್ಲಿ complex salt. Next, third point, involve ionic bonding. So ಇದರಲ್ಲಿ double salt ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು? ನಾವು ionic bond ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. In double salt we can observe ionic bonding, but in case of third, involve coordinate bond. ನಾನು last ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ coordinate bond is represented by an arrow. ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ FeCN6 Fe ಇದೆ ನೋಡಿ, Cn 6 times, right? This is coordinate bond ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. So 6 coordinate bonds ಇದೆ. So it involves coordinate bonding. Next, point number 4, metal ion shows normal valency. ಈಗ metal ions ಗೆ normal valency ಇರುತ್ತೆ. Normal valency 2, 3, right? That is the normal valency. Double salt ಅಲ್ಲಿ normal valency ನ ನಾವು observe ಮಾಡಬಹುದು. But in case of complex ions, it satisfies two types of valencies, that is primary and secondary. This is very important. Complex salt ನಲ್ಲಿ two types of valency ಇರುತ್ತೆ. One is primary valency, another one is secondary valency. ಎಷ್ಟು types of valency? Two types of valency. One is primary valency and another one is secondary valency. So what it is? Primary valency ಅಂದ್ರೇನು, secondary valency ಅಂದ್ರೇನು? I will discuss in the next video. Last point ಬರೋಣ, may or may not. So double salt ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. Contains two simple salts in equimolar proportions. Double salt ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ two simple salts ಇರುತ್ತೆ. ಆ two simple salts equimolar proportions ಅಂದ್ರೆ equal proportions ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ.
right? But in case of complex salt, may or may not be in equimolar proportions. Equimolar proportions ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? So that is all about a difference between double salt and complex salt. Okay. Next, discuss about Werner's theory of coordination compounds. Werner's theory of coordination compounds ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ನೋಟ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ ನೋಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಯನೈಡ್. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಯನೈಡ್ ಈಸ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಯನೈಡ್ ಇದೆ, ಅದು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಯನೈಡ್ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಫೆರೋಸೈನೈಡ್ K4FeCl 6 times. It is non-poisonous. Non-poisonous. Sorry, potassium cyanide is poisonous, whereas K4FeCl6 is non-poisonous because potassium cyanide it forms K plus Cl minus. Potassium cyanide undergoes ionization. Ionization ಆಗುತ್ತೆ K plus Cl minus. Cl minus means it forms cyanide ion. Cyanide ion ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ which is poisonous. ಅದು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಆದಾಗ ನೋಡಿ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 4K plus FeCl 6 times 4 minus. ಇಲ್ಲಿ cyanide ion ಇಲ್ಲ. Cyanide ion is not formed in this complex compound. That's why it is non-poisonous. But here cyanide ion is formed. That's why it is poisonous. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಓಕೆ, ಈಗ ಬರ್ರಿ Werner's theory of coordination compounds discussion ಮಾಡೋಣ. Here postulates is very important. Today Werner's, the scientist named Werner's, in 1893 he gave some postulates related to coordination compounds. Coordination compounds ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು postulates ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ನೋಡೋಣ ಆ postulates ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ. ನೋಡಿ, first postulate is in coordination compound metal ion exhibits primary and secondary valencies. Right? Coordination compound ನಲ್ಲಿ metal ion ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ metal ion it shows two types of valency. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. One is primary valency and another one is secondary valency. ಏನಿದು primary valency, secondary valency ಅಂತ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, let us take coordination compound. ಒಂದು coordination compound ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. CO NH3 6 times Cl3. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಇದೆ, NH3 6 times ಇದೆ, Cl3 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, CO cobalt, here CO is nothing but cobalt. Cobalt is bonded with NH3, that is ammonia. Ammonia ಜೊತೆ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಇದು? Yes, very good, coordination bond. Coordination bond ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿದೆ. That is NH3 6 times. NH3 6 times. Okay. Listen. Within the bracket ಇರೋದು cobalt ಗೆ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. Outside the bracket ಏನಿದೆ, it is called counter ion. Counter ion outside the bracket ಇದೆ. So ಇದು ಕೂಡ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, which satisfies the valency or oxidation state. Right? ನೋಡಿ, 3Cl minus outside the bracket. Right? ಈ within the bracket ಏನಿದೆ, within the bracket ಇರೋದು
secondary valency. Within the bracket, the ions which are bonded with central metal ion. Central metal ion ಗೆ ಏನು ions ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. This is neutral molecule. Ammonia is a neutral molecule. ಅಮೋನಿಯಾ ಆ ಎರಡು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಹಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ 6. ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ 6. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 3Cl ಮೈನಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚಾರ್ಜ್ 3+ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ 3+. ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ 3+. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ 3 ಇದೆ, ರೈಟ್. 3 ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 3+ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ Cl3 ಇರೋದಿಲ್ಲ, Cl2 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ Cl2 ಇದೆ ಸರ್, ಅವಾಗ 2Cl ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2Cl ಮೈನಸ್ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 2+ ಬರುತ್ತೆ. 2+ is the primary valency. It is equal to oxidation number. This is oxidation number of this complex ion. ಈ complex ion in oxidation number 2+ ಆಗಿದೆ. This is primary valency. And ಇಲ್ಲಿ coordinate bond ಅನ್ನು ನೀವೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, that coordinate bond is secondary valency. Secondary valency. Here secondary valency is 6. Secondary valency is 6. Secondary valency is 6. Right. Primary valency is 2+. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ? ಎಸ್. Coordination compounds in which metal ion exhibits primary and secondary valencies. ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. Primary valency is ionizable and or equal to oxidation state. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ is ionizable. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, Cl2 ಇರೋದು 2Cl ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಯೋನೈಸೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ನೋಡಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಾವೇನ್ ಬರೀತೀವಿ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು Cl ಬರೀಬಹುದು, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಬರೀಬಹುದು, ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನ್, ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಯಾನ್, ಈ ತರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸೀಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಅಯೋನೈಸೇಬಲ್. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಇದೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನೀವು ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ನಾನ್ ಅಯೋನೈಸೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಅವಾಗ ಇದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಅಯೋನೈಸೇಬಲ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Secondary valencies are non-ionizable and are satisfied by negative ions or neutral molecules. Right? Negative ions ಆದರೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆದರೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲಿ CONH3, it is a neutral molecule. Ammonia is a neutral molecule with one lone pair of electrons. ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಮೇಲೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿದೆ, ಐರನ್. It is bonded with Cl. Cyanide is negative ion. Right? Cl ಏನಿದೆ, it is a negative ion. ನೀವು ಕ್ಲೋರಿನ್ ತಗೋಬಹುದು, ಫ್ಲೋರಿನ್ ತಗೋಬಹುದು, ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Secondary valencies are non-ionizable and are satisfied by negative ions or neutral molecules. Negative ions ಇಂದ satisfy ಆಗುತ್ತೆ
ಆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಬಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 4, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಅದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್? ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡಿನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ? 6 ಇದೆ. 1 2 3 4 5 6 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 6. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಕ್ಕಲ್ Cl4 2 minus. What is the coordination number of this complex? Yes, 4. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Here nickel, it is bonded with 4Cl. 4 Cl ಜೊತೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ 4. ರೈಟ್. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಕೇಜ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶೇಪ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಈಗ ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಶೇಪ್. ಯಾವ ಶೇಪ್? ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಶೇಪ್. when the coordination compound is sp3 hybridized. ಅದೇ dsp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, dsp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ then ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲೇನಾರ್. ಅವಾಗ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. sp3d2 ಅಥವಾ d2sp3 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ then it is octahedral shape. octahedral shape ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸೀಸ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಕೇಜ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ 4. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐದರ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನರ್. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ 6, ನೋಡಿ 6 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ 6 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಶೇಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ. ಲಿಸನ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್. ಹಿಯರ್ number of ammonia, here number of ammonia is 6, number of ammonia is 5, number of ammonia is 4, number of ammonia is 4. Cobalt Cl3, cobalt Cl3, cobalt Cl3, cobalt Cl. Chlorine atoms are same, cobalt is same, only difference is number of ammonia. Look here, color of the compound is also different. Color ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ನೋಡ್ರಿ, 6 ಅಮೋನಿಯಾ ಇದೆ ಯೆಲ್ಲೋ, 5 ಅಮೋನಿಯಾ ಇದೆ ಪರ್ಪಲ್, 4 ಅಮೋನಿಯಾ ಇದೆ ಗ್ರೀನ್, 4 ಅಮೋನಿಯಾ ಇದೆ ವೈಲೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ AgCl ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟೆಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂದ 3 ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ AgCl, 3 AgCl ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂದ 2
moles of AgCl precipitate ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಇಂದ ಒಂದು AgCl, ಫೋರ್ತ್ ಇಂದ 1 mole AgCl precipitate ಆಗುತ್ತೆ. Look here, COCl3 6NH3 ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ನೋಡಿ, CO NH3 6 times Cl3. ನೋಡಿ, CO NH3 6 times Cl3. ಈ Cl3 ನಾನು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ, listen this carefully. The ion which is present outside the bracket, it reacts with the reagent. It involves in the chemical reaction. Within the bracket ಇರೋದು ನಾನ್ ಅಯೋನೈಸೇಬಲ್, ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Now for this compound I will add excess of AgNO3. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು excess of AgNO3 add ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಯಾವುದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, AgNO3 ಜೊತೆ ಯಾವುದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ that is Cl which is present outside the bracket. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು Cl ಇದೆ, Cl ಎಷ್ಟಿದೆ, 3 ಇದೆ. ಸೊ which means it forms 3 AgCl, right? 3 AgCl. ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ AgCl ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 AgCl, ನೋಡಿ 3 moles of AgCl, ಇಲ್ಲಿ 3 moles of AgCl is precipitate, ರೈಟ್? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದೇ ತರ ನೋಡಿ, ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು COCl3 5NH3 5 ಅಮೋನಿಯಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ COCl NH3 5 times Cl2. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, CO NH3 5 times Cl ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗಲೇ NH3 6 times ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. 6 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್, 6 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 6 ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಅಮೋನಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಮೋನಿಯಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಅಮೋನಿಯಾ ಬದಲು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಅಮೋನಿಯಾ ಇದೆ, Cl3 ಇದೆ, ಒಂದು Cl ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ಕೋಆರ್ಡ್, ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 Cl ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. 2 Cl ಏನಿದೆ ಅದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ AgNO3 ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ AgNO3, it forms 2 moles of AgCl. ಎಷ್ಟು moles AgCl ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 2 moles of AgCl ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಈಗ ಬರೋಣ ಥರ್ಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ COCl3 4NH3. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. NH3 4 times Cl2. 2 ಅಮೋನಿಯಾ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 2 Cl ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು Cl ಔಟ್ಸೈಡ್, ಒಂದು Cl ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಒಂದು Cl ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ AgNO3 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, 1 mole of AgCl. ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ AgCl, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಯಾನ್ ಇದೆ. That's why it forms only 1 mole of AgCl, right? So ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೇಮ್, ಅದು ಇದು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 4 molecules of ammonia, 4 molecules of ammonia. COCl3 similar ಇದೆ. So both these compounds it forms similar moles of AgCl. Similar moles of AgCl formation ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. ನಾನು ವರ್ನರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಇಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ electrons, number of ions is known, more will be the electricity
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಮೋರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಅಯಾನ್. ಈ ಹೋಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 3Cl ಮೈನಸ್ ಇದೆ, 3 ಪ್ಲಸ್ 1 ಎಷ್ಟು 4 ಅಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. 1 ಅಯಾನ್ 2 3 ಅಯಾನ್, ಇಲ್ಲಿ 3 ಅಯಾನ್, 1 ಪ್ಲಸ್ 1 2, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 ಇದೆ. So which compound has more electrolytic conduction or which is more electrolytic ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ that is compound 1. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ 4 ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ. if number of ions is more, conductance is also more. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? So this is all about Werner's theory of coordination.